संप्रदाय समुद्धार संवृत श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूडामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाद्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाद्य मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीराजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री साईं जी परम दयाल की जय। આ માર્ગમાં આવીને શ્રી મહાપ્રભુજીના ગુણગાન ના કરીએ તો આ માર્ગમાં રહેવાનો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે આપ વગર આ માર્ગ કઈ જ નથી અને વૈષ્ણવ જીવન એ પણ કાંઈ નહીં. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય એ જેમને કાલે પણ વાત કરી હતી કે આપણા જેવા મૂળ નદી માટે પ્રગટ થયા, પણ જેવા છીએ એવા આપણને આપણે અંગીકાર કર્યા અને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સોંપ્યા. તો એક સર્વોત્તમજીનો પાઠ મારે કાલે પણ કરવો હતો, રહી ગયો, કાલે પણ વિલંબ થઈ ગયો, તો આજે તો શ્રી સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરીએ, પછી આપણે આગળ શ્રી મહાપ્રભુજીના વર્ણનનો ક્રમ આપણે આગળ ચાલુ કરીશું. બધા મળીને શ્રી સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરીશું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम्. प्राकृत धर्माश्रय मप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तत्शुद्धं प्राकृते सौति कलिकालमच्छन्न दृष्टिद्वादीशामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समभूते दयानि च माहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरिः मान्याय दास्यं प्रादुर्भूतं च कारयति तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यादथातम् अन्नामास्तोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलापि ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोग प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णामृतास्वाद सिद्धिरत्र न संशय आनन्द परमानन्द श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि देवोद्धारप्रयत्नात्मा स्मृति मात्रार्तिनाशन श्री भागवत प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारद मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराकृत भक्ति मार्गार्थ मार्तंड स्त्री शूद्रादूरतीक्ष्णम् अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव अंगीकृतौ समर्याद महाकारुणिको विभुः अदेयदानदक्षस्य महोदारचरित्रवान् प्राकृतान् प्रतिव्याज मोहिकासुरमानुष वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत्तताम् जनशिक्षा प्रते कृष्ण भक्ति ग्रन्थिलेशद सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान गुरु स्वानंद कुंदिल पद्म दलायक विलोचन कृपा दृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पत्नी
सेवित सुख सेव्योदराराध्य दुर्लभान्वी सरोर्व उग्रकथा गोवात्सिदु पूरिकाशेषेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम तत्सार भूतरास श्री भाव पूरित विग्रह सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिद रास लीलैक तात्पर्य कृपयैक कथापद विरहानो भवैकाथ सर्वत्यागोपदेशक भक्त्याचारोपदेशाच कर्ममार्ग प्रवर्तक यागादो भक्तिमार्गैक साधनोपदेशक पूर्णात् वाक्पतिर्विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य भक्ताचारोपदेशात् कर्मणास्त्याचारोपदेशात् नानावाक्य निरूपक स्वार्थोद्दिकाखिल प्राण प्रिय सादृशवेशित स्वदासार्थप्रकाशेष साधनः सर्वशक्तिकृत् भुवि भक्ति प्रचारैक प्रत्येकान्वय प्रकृता स्ववंशे स्थापिताशेष स्वमाहात्म्यमयापः पतिः पार लौकिके गदानकृत् निगूढ हृदयोऽनन्य भक्तेषु व्यापिताश्रय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्ति मार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् पृथक्करण मार्गोपदेशिका श्रीकृष्ण हार्दवे प्रतीक्षण कुञ्जस्थ लीलारस सुपूरित तत्कथाक्षिप्तचित्तस्तद् विष्णुदान्यो व्रजः प्रिय व्रज स्थितिः तुष्टि लीलाकतारः प्रिय भक्तेच्छापूरक सर्वा ज्ञातलीलो विमोहन सर्वासक्तो भक्तमात्रा सक्तः पतितपावनः स्वयशोगानमहृष्ट हृदयाम्भोजविष्कर यशस्वीयुषलहरी प्लावितान्यरसः लीलामृतसाद्राद्रि प्रकाशिल शरीरगत् गोवर्धनस्थित्युत्साहः तल्लीला प्रेमपूरिता यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञते गुणा गीतो नय विशारद स्वकीर्तिवर्धन तत्व सूत्रभाष्य प्रदर्शक मायावादशतुर्लाग्नि ब्रह्मवाद निरूपक अप्राप्ताखिलाकल्प भूषित सहज स्थितः त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्य सहज सुन्दर अशेष भक्त संप्राप्य चरणाब्जरजोधन इत्यानन्दनिते प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठस्य नो दिनञ्जन स तदेकमनाः सिद्धि मुक्ता प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तौ वृथामोक्ष सदाप्तौ तद्गता तथा अतः सर्वोत्तमस्तोत्रं जप्यं कृष्णरसाभिः इति श्रीमद्भगवद्गीतासूक्तं श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम्। श्री वल्लभाधीश की जय। શ્રી વલ્લભ પ્રભુ આપણી સાથે વિરાજે છે, આપ જ આપનું સ્વરૂપ જણાવે છે. કાલે આપણે જે જોયું શ્રી સર્વોત્તમજીનું પ્રાગટ્ય કઈ રીતે થયું અને શ્રી ગુસાઈજી એના પછી જેમાં નામ સ્વરૂપે શ્રી સર્વોત્તમજી પ્રગટ કર્યું એવી જ રીતે રૂપ અને ગુણ રૂપે શ્રી વલ્લભાષ્ટકમ અને શ્રી સુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત જેને સપ્તશ્લોકી કહેવાય છે એ બે ગ્રંથ પણ આપણે પ્રગટ કર્યા. કારણ કે રૂપનો જેટલો અનુભવ અને આનંદ છે એટલો જ આનંદ નામ સ્મરણમાં પણ છે. પણ કેવલ નામ સ્મરણ આપણે કરીએ
આપણા પતિને એમ કહીએ કે હું તમને પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું, પ્રેમ કરું છું, પણ જ્યારે પતિ પાસે આવે ત્યારે એને સાંભળી ના જોઈએ તો એની સેવા નથી કરવી. ગાવું છે કે હું તમને પ્રેમ કરું છું, તમારા માટે બધું કરીશ, બધું કરીશ, પણ જ્યારે પતિની સેવા કરવાનો વારો આવે ને ત્યારે આપણને કઈ કામ યાદ આવે, ક્યારેક આપણને આળસ પડી જાય, કઈક કારણ એવા આવી જાય કે જેના કારણે આપણે ના કરીએ. ઘણી કહેશે કે તું આટલું નામ મારું કરે છે, નામ જપે છે, એ શું કામ? મારી સેવા તો તું કરતી નથી. એટલે ઠાકોરજીની સેવા અને અનવસર કાલમાં નામ સ્મરણ એ બંને ક્રમ બતાવ્યા છે. તો નામ સ્મરણ આપણે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો ગ્રંથ ઘણો બધો ઊંડાણથી એનું વર્ણન છે, એ પણ આપણે લઈએ. આમાં આપણે જે રૂપ સ્વરૂપે જે વલ્લભાષ્ટકમાં જોયું કે શ્રી વૃંદાવનના ચંદ્ર સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી એ પ્રગટ થયા છે, જે વૃંદાવનના કણકણમાં વિરાજે છે. અમૃતમય એ વૃંદાવનની ભૂમિ છે, વૃંદાવનની લતા કથાઓ છે, વૃંદાવનની રેણુ છે, રજ છે, સર્વકાય અમૃતમય છે, મતલબ કે રસ સ્વરૂપ છે. અને આપનું સ્વરૂપ જ્યારે આપણે સ્મરણ કરીએ સ્ફુરજત રાસાદી લીલા, આપણને રાસાદી લીલાનું સ્મરણ થાય. અને રાસાદી લીલાનું સ્મરણ થાય એટલે કે આપણો રાસ સુધી પહોંચવાનો આ પુષ્ટિ માર્ગનું જે પરમ ફલ છે એ આપણને શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો એ અનુસંધાનમાં આપણે જાણીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજી એ વૃંદાવનના ચંદ્ર જે મનુષ્યાથી લઈને ભૂતલ પર પધાર્યા છે. હવે આપણે સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું લઈએ. પ્રથમ 6 શ્લોક જેનું થોડું વર્ણન કરીએ. બહુ વિસ્તાર છે, પણ વિસ્તાર નથી કરવો, સૂક્ષ્મ આપણે સમજીએ. પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ પ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યં યત્તચ્છિત્તં સા પ્રતિસ્તૌમિ. પ્રથમ શ્લોક. આ પ્રથમ શ્લોક છે. પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય જેમણે નથી કર્યો, પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય જેમણે નથી કર્યો, જે અપ્રાકૃત છે, પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ, અખિલ ધર્મ સ્વરૂપ આપી નિગમ એટલે વેદ. વેદે પ્રતિપાદિત કર્યું છે, વેદે એ જણાવ્યું આપણને, જેને કહીએ કે વેદ વાણી, વેદ વાક્ય, એને એમાં પછી શંકા ન કરાય, એમાં સંશય ન કરાય. તો આ વેદ વાણી છે એટલે એને કહીએ ને કે આપણે ISI નો માર્ક લગાવી દીધો. વેદ વાણી ચક્રવર્તી દૃષ્ટાંત છે. વેદ વાણી છે ઠાકોરજીના મુખારવિંદની વાણી છે, એટલે વેદથી ઉલ્લંઘન કરીને કોઈ કાર્ય ના થાય. એટલે વેદ વાણી છે એ નિગમ એને પ્રતિપાદિત કર્યું છે કે નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત્તચ્ શુદ્ધમ શુદ્ધમ સ આકૃતિ સ્તૌમિ. આ ખાલી આ એક જ આપણે સમજીએ કે પ્રાકૃત ધર્મ આશ્રય નથી કર્યો. તો પ્રાકૃત ધર્મ શું છે? પેલા સમજીએ. પ્રાકૃત ધર્મ એટલે જ્યાં રજોગુણ, તમોગુણ અને સતોગુણ ત્રણે ગુણ આવતા હોય તે પ્રાકૃત ધર્મ કહેવાય. જ્યાં સગુણ જેને કહેવાય એ સગુણ, એક રીતે સગુણ વસ્તુ આપણે ગણતરી કરીએ. પણ એ પ્રાકૃત ધર્મ અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીએ એનો આશ્રય નથી લીધો. એ પ્રાકૃત ધર્મ આશ્રય કરી ત્યારે આ પંચ મહાભૂતિ આ દેહ બને. રજોગુણ, તમોગુણ એટલે પંચ મહાભૂત શું છે? આકાશ, વાયુ, જલ, અગ્નિ અને પૃથ્વી. તે પંચ મહાભૂત આપણે અંદર જ છે. કોઈ પણ એક તત્વની કમી હોય ને તો આપણે એના પર જઈ ન શકીએ.
અગ્નિનો પ્રકાર છે જઠરાગ્નિ છે. ધરતી પૃથ્વીનો આપણે આધાર છીએ. આકાશ આપણા મસ્તિષ્ક તરફ છે. વાયુ શ્વાસોચ્છ્વાસ છે, એના વગર તો ચાલતું જલ વગર નથી ચાલતું. અત્યારે તો ગરમી છે, બધાને ખબર હશે, જલ વગર નથી ચાલતું. આપણે એક દિવસમાં 2 કલાક પણ જલ વગર નથી. એટલે પંચ મહાભૂતોથી આપણું શરીર બનેલું છે. પણ એ પંચ મહાભૂતનો આશ્રય શ્રી મહાપ્રભુજીએ નથી દીધો. એટલે કહ્યું કે પ્રાકૃત ધર્મ ન આશ્રય, અપ્રાકૃત નથી, અપ્રાકૃત છે. તો ગણતરી થાય કે અપ્રાકૃત છે તો એને તો સ્વરૂપ ના હોય. જ્યારે તમે આ પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય નથી લીધો તો તમારો દેહ બન્યો કેવી રીતે? પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય જ નથી લીધો તો પછી દેહ કેવી રીતે બને? સ્વરૂપ દેખાય કેવી રીતે? તમે એમ કહો છો કે મનુષ્ય દેહથી પ્રગટ થયા અને કહો છો કે પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય નથી કર્યો. તો જ્યારે પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય નથી તો મનુષ્ય દેહ બન્યો કેવી રીતે? પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય જ નથી, અપ્રાકૃત છે તો એનું કોઈ સ્વરૂપ જ ના હોય. અપ્રાકૃતનો મતલબ છે કે સ્વરૂપ જ નથી. કોઈ સ્વરૂપ છે જે સ્વરૂપ આપણને દેખાય છે એને આપણે ઇન્વિઝિબલ કહીએ. ભાઈ ભગવાન ક્યાં છે? નથી દેખાતા. અપ્રાકૃત એટલે નથી દેખાતા. અહીંયા તો ઠાકોર શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપના દર્શન થાય છે આપણને. આ બિરાજ્યા છે. આપણે અનેક લીલાઓ કરી, અનેક જીવોને શરણે લીધા, અનેક ગ્રંથોની રચના કરી, એટલા અનુભવો કરાવ્યા ભગવદજીઓને. તો પછી કેવી રીતે શક્ય છે? તો કહે છે નિગમ પ્રતિપાદક. વેદે પ્રતિપાદિત કર્યું છે કે શ્રી ઠાકોરજીનો સ્વરૂપમાં આકૃતિ છે. તમે એમ સમજો કે આકૃતિ નથી, એ તમે ભ્રમમાં છો. કારણ આનંદ માત્ર કર પાદ મુખ ઉદર આદિ એ ક્યાં બોલાય છે? વેદમાં જ બોલાય છે ને. આનંદ માત્ર, આનંદ ક્યાં ક્યાં છે? કર, પાદ, ચરણ, મુખ, ઉદર આદિ. ઉદર એટલે આખું શ્રીઅંગ કે જ્યાં શ્રીઅંગમાં આનંદ છે, ચરણારવિંદમાં આનંદ છે, મુખારવિંદમાં આનંદ છે, ઉદર આદિ એટલે આખા શ્રીઅંગમાં આનંદ જ આનંદ ભરેલો છે. તો ભાઈ શ્રીઅંગનું નામ લીધું ક્યારે ખબર પડી ને કે આકૃતિ છે, સ્વરૂપ છે. પ્રાકૃત ધર્મનો આશ્રય નથી કર્યો, પણ સર્વસામાન્ય યુક્ત આપણા શ્રી વલ્લભ પ્રભુએ મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યો છે. અલૌકિક પ્રકૃતિ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે. આપણા અલૌકિક સામર્થ્યથી, આપણા અલૌકિક તેજથી. અને આપણને બધાને આપણી ઈચ્છા છે એટલે દર્શન થાય છે, અન્યથા ન. ઘણા એવી શંકા કરે એટલે પુસ્તકમાં જ આવતું હોય છે, આપણે એવો વિચારે આવતું હોય કે જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી મનુષ્ય દેહમાં પ્રગટ થયા અને આપણે જાણીએ છીએ કે વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એ શ્રી મહાપ્રભુજી આ કૃષ્ણ જ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. શ્રી ગોવર્ધન ધર્માને શ્રી મહાપ્રભુજીમાં કોઈ ભેદ નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી ગોવર્ધનનાથ આ ત્રણેય સ્વરૂપમાં એક જ સ્વરૂપ છે. અલગ અલગ લીલા કરવા માટે અલગ અલગ સ્વરૂપ આપ્યા. તો પછી શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં કેમ પ્રગટ થયા છે? ગોવર્ધનનાથ પોતે જ કેમ પ્રગટ ના થઈ ગયા આ પોતાના સ્વરૂપમાં? તો કહે જો શ્રી ગોવર્ધનનાથજી પોતે પ્રગટ થશે ને તો આખું જગત શરણે આવી જશે. આખા જગતને શરણે લઈને શું કરવું? દૈવી જીવન જ લેવાતા. એટલે આ મનુષ્ય દેહમાં આચાર્ય સ્વરૂપે ભૂતલ પર શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપે પ્રગટ થયા અને મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ જે દૈવી જીવો હતા એમને તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજી સ્વરૂપે જ દર્શન આપ્યા. પરંતુ જે અન્ય જીવો છે એમને આ તો કોઈ મહાપુરુષ છે, મહાપંડિત છે, મહાન સંત છે, બસ એટલું જ.
બીજાઓ સામે આસુર વ્યામોહિત કર્યા. મોહિતા સુર માનુષ, સર્વોપમજીના જ નામ છે. મોહિતા સુર માનુષ, સુર એટલે દેવતા, માનુષ એટલે મનુષ્ય, બધાને મોહિત કર્યા છે. કોણે? શ્રી મહાપ્રભુ. કેમ? કારણ જેની ઉપર કૃપા વરસાવી છે એની ઉપર જ કૃપા વરસે છે. બીજા બધા અલૌકિક તત્વનો ખ્યાલ આવે પણ મૂળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન આવે. આ પણ બ્રાહ્મણ છે, આ પણ પંડિત છે, હું પણ બ્રાહ્મણ, હું પણ પંડિત છું, શું ફેર છે? એ થોડું વધારે જ્ઞાની છે અને થોડું ઓછું જ્ઞાન છે, બસ એટલું. આ ઈશ્વર છે એ નથી ખબર પડતી. અને પંકાળ આમ દાદ કરતું. બસ આ તો છે મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યનું વર્ણન. નિગમે પ્રતિપાદન કરી દીધું કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સાકાર છે, નિરાકાર નથી. તે સાકાર બ્રહ્મવાદ એક સ્થાપક એ નામ પણ અહીંયા આપણે સમજી શકીએ કે વેદમાં લખેલું છે કે આનંદ માત્ર કર પાપ મુકુટ દર આદિ. આખે આખું સ્વરૂપ બતાવી દીધું છે. એ આનંદ જેની પાસે છે, કોઈ વસ્તુ મારી પાસે હોય તો જો બીજાને આપી શકો, મારી પાસે જે ના હોય હું કેવી રીતે આપીશ? આજે તમે હમણાં વ્રતના કરવા એ વિચારી દેવી, મને કઈ ખબર જ ના હોય તો શું બોલીશ? કેટલી વાર તમે મને સહન કરશો? ભાઈ કલકુના બાલક છે, ઠીક છે, પણ જ્યાં સુધી રસ નું પાત્ર લઈને તમે બેઠા હો એમાં રસ ન ઠાલવાય, જ્યાં રસ ન હોય ઇન્ટરેસ્ટ વગરની વસ્તુ છે, અહીંયા દેશમાં મતલબ નથી. ઘર ભેગા થઈ જાય બીજે દિવસે આવે નહીં, બીજી વારે ન આવે કોઈ દિવસ. પરંતુ જ્યાં રસ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં આપણે શ્રી વલ્લભની કૃપા છે એટલે દોડી દોડીને આવું છું. મારું કોઈ સામર્થ્ય નથી, આપનું સ્વરૂપ છે, આપ જણાવે છે એટલે આપણે બધા એ રસ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું સ્વરૂપ સાકાર બ્રહ્મવાદ, બ્રહ્મ સાકાર છે, નિરાકાર નથી. સમજાઈ ગયું? એક જ શ્લોકમાં પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રય પ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદન વ્યક્ત ચિત્તમ પ્રાકૃતિ સ આકૃતિ. હું એ ઉચ્ચારણ કરું છું કે આકૃતિ સહિત છે, સૌને એમ કહું છું. કલિકાલ તમશ્ચન્ન દ્રષ્ટિદ્વા વિદુષામપી સંપ્રત્ય વિષયસ્તસ્ય મહાત્મ્યં સમભૂતિ. કલિકાલમાં એ આપણી આંખો પરની બુદ્ધિ પર આવરણ આવી ગયું છે, પડદા પડી ગયા છે. કેવા? અજ્ઞાનના પડદા પડેલા છે, જેના કારણે આપણે ઠાકોરજીનું કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું, શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ જાણી નથી શકતા. જેમ પંડિતોને દેખાય છે કે આ મહાપંડિત છે, આપણને પણ એમ જ દેખાય છે કે એ પણ મનુષ્ય છે, આપણે પણ મનુષ્ય. એમાં ને મારામાં શું ફેર છે? જે આમ જોવા જઈએ ને, જેમને ખ્યાલ છે કે શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ શું છે, એમને તો તમારા મુખે બહુ નહીં લાગે. બાકી જે દલીલો કરવા માટે, આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા માટે જે આજકાલને પેઢી એક ઊભી થઈ છે, એમ જ કહે છે એ માનસ મનુષ્ય છે ને, આપણે મનુષ્ય છીએ, એને પેટ છે, આપણને પેટ છે, એમાં આપણામાં શું ફેર છે? તો જેને અનુભવ થાય એને જ ખબર પડે કે શું ફેર છે.
અમારા દાદાશ્રી તાજી મહારાજ શ્રી દિનેશજી મહારાજ, અમે ઘણા બચ્ચાઓ આપણાથી બહુ ડરતા અને આપને સ્ટ્રીક બહુ, ગુસ્સાવાળા બહુ, એટલે અમે બધા ડરતા. પછી આવડા નાના નાના હોય ને કે આસપાસ જઈએ, બાકી તો દાદા થોડામાં તો કેવા રમતા હોય બચ્ચાઓ. અમારા દાદી પાસે અમે ના જઈએ. અને કોઈ દિવસ મેં તો એ પણ નથી સાંભળ્યું કે આપ વચનામૃત, કારણ કે બહુ ઓછું બિરાજતા અમારી પાસે. અમે રાજકોટ રહેતા અને તાજી મહારાજા ભીખા બિરાજતા, એટલે અમે લોકો ઓછા રહ્યા. પણ જ્યારે બિરાજતા ત્યારે મહિનો, 2 મહિના આપને આનંદથી બિરાજતા. પણ બસ આપ બિરાજા, આપને ભોજન કરાવ્યું, આપને જે જરૂર હોય એટલું જ કરે. બાકી કંઈ બેસીને આપણી પાસે કંઈ વાતચીત કરવી, આપણી પાસેથી કંઈ લેવું, અમારે પણ મોટાઓ પાસેથી તો અમારે ઘણું બધું ગ્રહણ કરવાનું હોય છે. પણ ડર જ એટલો લાગતો, બીક એટલી લાગતી કે આપણી પાસે જતા જ નહીં. પણ જ્યારે હવે પરિભ્રમણ કરીએ છીએ ને, અમારા દાદી મળે છે રાજસ્થાન બાજુ બહુ બધા, અને અહીંયા પણ ગુજરાતના રાધનપુર, આવેજ, પાટણ બહુ બધા અડધી રાત્રે ગમે એટલા સરળ હતા. વૈષ્ણવ એમ કે ત્યારે આ બિરાજતા તમને ખ્યાલે ના આવે કે આપ અમારી ઘરે બિરાજે છે. એટલો સરળ સ્વભાવ. અને વચનામૃત કરે, હા શ્રી સુબોધનીજી ઉપર આપણા વચનામૃત છે. ખબર કે અમારું તો સિંચન જ એમ કે નાગોર ને બાજુ અમે જઈએ, જેસલમેર, નાગોર એ બાજુ, ફલોડી, રાજસ્થાનના ગામ છે બધા. તો ત્યાં જઈએ તો ત્યાં બધા એમ જ કે આપણે જ અમારું સૂચન કર્યું છે આપણે વચનામૃત. તેમ થાય કે અમારા દાદી આટલું સુંદર વચનામૃત કરે, મને ખબર જ નથી. તો જ્યાં મનુષ્યનો એક સંબંધ ખાલી નથી, આપણે વલ્લભ સ્વરૂપે જોયા હોય ને તો અમને એ જ્ઞાન બટોરવાનો કે આપણે ભાવ બટોરવાનો અમને એ બુદ્ધિ ચાલે, પણ એ બુદ્ધિ ના ચાલે. કાકાજી અમારા વિષ્ણુચરણ પાસેથી હજી એ થયું કે લાડ પણ કરતા ને લડતા પણ, મારતા પણ. ભૂલ કરીએ તો મારીએ તો ખરો, માર તો ખાવી જ પડે. મેં બહુ ઓછી ખાવી. જીજી માર ખાય ને તો હું બચી જાય. ઓહો, જીજી આ ભૂલ કરી એટલે માર ખાધી, આપણે ભૂલ નહીં કરવાની. એટલે લાલચી ભૂલીને નથી કે હા જો આ ભૂલ નથી. કાકાજી જયારે ભણાવવા બિરાજતા ને, ભણાવવા એવું આમ પુસ્તક લઈને બેસવાનું ના હોય, ભગવત વાર્તા કરતા હોય ને ક્યારેક શીખાય કે પ્રશ્ન આપણને ઉદ્ભવ થયો હોય કે અમે પૂછીએ તો એ પ્રમાણે. મતલબ કહેવાનો તાત્પર્ય કે વલ્લભ સ્વરૂપે જે જોવે છે એને સર્વનાય પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્ય સ્વરૂપે કે સંબંધી સ્વરૂપે જોવે છે તો એને દોષ દેખાય જ છે. એટલે એનો મતલબ છે કે આપણે આ બુદ્ધિ પર, મન ઉપર આપણે અજ્ઞાનનો આવરણ મૂકેલું છે. કલિકાલ એને કહેવાય છે કલીનો પ્રભાવ. કમ એટલે અંધારો, કમ એટલે અજ્ઞાન, આચ્છન્ન એને ઢાંકી રાખ્યું છે. જે આપણે કહીએ કે ભાઈ આ સૂર્ય ઉગ્યો નથી, કારણ આપણા રૂમમાં તડકો નથી આવતો. અરે સૂર્ય તો ઉગ્યો છે, તારા રૂમમાં તડકો નથી, તો તારા રૂમની તકલીફ છે, સૂર્યનો પ્રોબ્લેમ નથી. એ વાત છે એ સમજ કે આપણે ઘરમાં અંધારું છે કે આપણે બારી બારણા ખોલ્યા નથી કે જેનાથી સૂર્યનો પ્રકાશ એમ છતાં પણ ગમે ત્યાંથી બારી બારણાના છેદ્ર હશે ને ત્યાંથી તડકો અંદર આવશે, કારણ કે એ ગતિશીલ છે. તો અહીંયા આપણે અજ્ઞાનથી જે આપણે આપણી બુદ્ધિને ઢાંકી રાખ્યું છે, કલિકાલ કમશ્ચન્ન દ્રષ્ટિત્વા વિદુષામ કે મોટા મોટા પંડિતોને પણ અજ્ઞાન રૂપે આવડે છે. કારણ કે એ મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ નથી સમજતું. વિદુષી કીધું, વિદુષી મતલબ જે વિદ્વાન છે, પંડિત છે. કલિકાલ કમશ્ચન્ન દ્રષ્ટિત્વા વિદુષામ સંપ્રત્ય વિષયસ્તસ્ય
મહાત્મ્ય સમભૂતો. જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીનો મહાત્મ્ય ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે એને આવરણને હટાવ્યો. કેવી રીતે હતું? દયા નિજ મહાત્મ્ય. નિજ મહાત્મ્ય પ્રગટ કરવાની દયા ઉત્પન્ન થઈ. કોને? સ્વયં શ્રી ઠાકોરજી. દયા નિજ મહાત્મ્ય પરિશ્રમ પ્રગટન કરે. નિજ મહાત્મ્ય પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થઈ એટલે આપણે હૃદયમાં દયા ઉત્પન્ન થઈ. કોના માટે? ભૂતલ પર જે દેવી જીવો ભટકી રહ્યા છે. ભૂતલ પર દેવી જીવો શું કામ ભટકી રહ્યા છે? એ લોકોને કેમ માર્ગ ના મળ્યો? કહેવાય છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે જેમ આપણે બધાને ખ્યાલ છે માયાવાદનો બહુ જ મોટો વર્ચસ્વ. શૈલી પંથી બહુ હતા. શિવ ભક્તો બહુ જ શિવ ભક્તો હતા એટલે જે જીવ હોય એને એ તરફ ખેંચી લે. એટલે પ્રવાહ જ્યાં જતો હોય ત્યાં જ જીવ ખેંચાવાનો છે. કારણ કે એને પોતાનો સાચો માર્ગ શું છે ને ક્યાં છે એ ખબર જ છે. એમને બતાવવા માટે કોઈ એવું પ્રગટ જ નહોતું થયું કે જેમને સાચો રસ્તો બતાવે. એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રગટ થયા. બીજું, શૈલી પંથીનો એક ઉદાહરણ, એક વાર્તા પ્રસંગથી આપણે સમજીએ. કારણ કે શિવજી અને બીજા દેવી દેવતા જેટલા પણ છે એ બધા ઠાકોરજીથી વિમુખ કરનારા છે. એ હંમેશા યાદ રાખજો. એ તમને ઠાકોરજીથી વિમુખ કરશે. એટલા માટે જ આપણા માર્ગની અંદર અન્યાશ્રય નહીં કરવો એ ખાસ શ્રી આચાર્યજી આજ્ઞા કરે છે. એક અન્યાશ્રય અને એક અસમર્થ. આ બે વસ્તુનો ત્યાગ તો હોવો જ જોઈએ. જેવું ખાનપાન કરશો, જેવું વાગે એવું લણીએ. જેવું ખાનપાન કરશો એવી બુદ્ધિ થશે. રોજ એવું જ થશે. તો જેવી જેના હાથમાં ખાઈએ એવી બુદ્ધિ મળે તો એના જેવા એના વિચાર એવા આપણા વિચારો. જેવું ખાઈએ એવું આપણને વિચાર આવે. વૈષ્ણવના હાથમાં લઈએ તો સુંદર મનોરથોના વિચાર આવે. જેમાં બધા વૈષ્ણવને આવે છે. સુંદર સુંદર ઠાકોરજીને લાડ લડાવવાના વિચાર આવે. તો શૈલી પરથી જ્યાં શેઠ પુરુષોત્તમદાસજીની વાર્તા લઈએ. કાશીમાં ગયા છે શેઠ પુરુષોત્તમદાસજી. આખી વાર્તા નહીં લઈને મૂળ જે વાર્તા આપણે જાણવું છે એ લઈએ કે શેઠ પુરુષોત્તમદાસજીને શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા હતી કે તમારી સામે જે વૈષ્ણવ શરણ આવવાની ઈચ્છા કરે એમને તમે નામ મંત્ર આપી શકો છો. તો એ આજ્ઞા હતી. તો શ્રી મહાપ્રભુજીનું એટલું મહાત્મ્ય, શ્રી મહાપ્રભુજીનું એટલું યશ અને શેઠ પુરુષોત્તમદાસજીનો પણ એટલો મહાત્મ્ય વધ્યો કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક છે અને ખૂબ આપનો યશ છે. તો એ જે રીતે જીવોને ખીચી રહ્યા હતા અને બધા વૈષ્ણવો જીવ શરણે આવીને નામ સ્મરણ લઈ રહ્યા હતા, નામ મંત્ર નામ દીક્ષા લઈ રહ્યા હતા એમની પાસેથી, એ જોઈને શિવજી ગભરાયા. કાશીની વાત છે. તમે વાર્તા પ્રસંગ વાંચન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવે. આપણે કોઈનો અનાદર નથી કરવાનો, પણ આપણે એમના માટે નથી એ વાત તો દ્રઢ રાખવા કે વૈષ્ણવ એ અન્ય દેવ માટે નથી, કેવલ અને કેવલ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી ગોવર્ધન માટે જ છે. તો શેઠ પુરુષોત્તમદાસની પાસે સ્વપ્નમાં આવીને શિવજીએ કીધું કે ભાઈ આ રીતે આપ બધા જીવોને આપની તરફ ખીચી દેશો તો મૂળ કાશી વિશ્વનાથ કહેવાય ને, મહાદેવજીનું સ્થાન કહેવાય. એમાં મહાદેવજીને કોઈ ના માને તો મહાદેવજીનું મહાત્મ્ય શું રહે? મહાદેવજીને કોઈ ના માને તો મહાદેવજીનું મહાત્મ્ય શું રહે? એટલે એમને પુરુષોત્તમદાસને કીધું
કે આપ આ રીતે બધા જીવોને વલ્લભ સંપ્રદાયમાં ભક્તિ માર્ગમાં ખેંચી લેશો તો મને કોણ પૂછશે? તો કે તો શું કરવું? તો કે આપ અમારા મંદિરે પ્રસાદી માલાજી અમને પધરાવા, પ્રસાદ અને પ્રસાદી માલા. શેઠ પુરુષોત્તમદાસે કીધું કે ઠીક છે. હવે શેઠ પુરુષોત્તમદાસજીનું મહાત્મ્ય, શ્રી મહાપ્રભુજીનું મહાત્મ્યને યશ વધેલો. હવે શેઠ પુરુષોત્તમદાસજી પ્રસાદી માલાજી અને મહાપ્રસાદ એ બંને લઈને શિવજીના મંદિરમાં ગયા. બધા જીવોએ શું જોયું? ત્યાં મોટા ભગવદીય છે એ શિવજીને ત્યાં જાય છે, તો આપણે જઈએ તો શું ખોટું? કોઈએ એમ ના જોયું કે એ શું કરવા જાય છે, ખાલી પ્રતિ જોયું કે શિવજીના મંદિરમાં ગયા. એ ત્યાં જઈને એમને દંડોત કર્યા હોય કે ન કર્યા હોય, પ્રસાદ લીધો કે નથી લીધો એની જાણકારી કોઈએ ના લીધી. પણ એ શિવજીના મંદિરમાં ગયા, એ બધાએ જોયું અને ત્યાંનો જે પ્રવાહ હતો એ શિવજી તરફ ખેંચાઈ ગયો. અને હકીકતમાં જેને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની હતી એ અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં એટલે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ટક્યા રહ્યા. એટલે જેને પુષ્ટિ માર્ગમાં ટકવું હોય એને શિવજી પાસે નહીં જવું, કોઈ બી અન્ય દેવ પાસે નહીં જવું. આ તો એટલા માટે બતાવ્યું કે આપણા ભગવત વાર્તાના વાર્તા પ્રસંગોમાં 84-200 વિષ્ણુની વાર્તા જેમાં જ આપણને આનું નિરાકરણ આપે છે કે આપણે અન્ય દેવ તરફ નહીં જવું. કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપણા સર્વ સામર્થ્ય યુક્ત છે. એટલે કીધું કે જે પણ તમે ગમે એ દેવને નમસ્કાર કરો એ ક્યાં જશે? કેશવ પ્રતિ ગચ્છતે. ક્યાં જાય છે? કેશવ પ્રતિ એટલે કૃષ્ણ સુધી. ગમે એ દેવને તમે નમસ્કાર કરશો ને કૃષ્ણ સુધી જાય છે. તો ભાઈ સીધા કૃષ્ણને કરો એ પ્રાપ્ત નથી થઈ રહ્યા? આ જ છે. શ્રી વલ્લભને કૃપાથી થઈ રહ્યા છે. શ્રી વલ્લભે વિચાર્યું એટલે થઈ રહ્યા છે. એટલે કહે છે કે દયા નિજ મહાત્મ્ય, આપનું મહાત્મ્ય પ્રગટ કરવા માટે આપને દયા ઉપજી કે હું પોતે જ મારું મહાત્મ્ય પ્રગટ કરું. અને શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર પધારે. જ્યાં શ્રી મહાપ્રભુજીના હૃદયમાં શ્રી ઠાકોરજી અને સ્વામીજી બંનેનું વિરહનું સ્વરૂપ બિરાજે છે. એટલે આપ જ્યારે ભૂતલ પર પધાર્યા છે તો સ્ત્રી ગુણ ભાવ કે આપ હૃદયમાં સ્વામીની પ્રગટ કૃષ્ણ અવતાર, ગૂઢ ભાવ એ સ્વામીની પ્રગટ કૃષ્ણ અવતાર એવું શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે. કહે છે કે દયા નિજ મહાત્મ્ય કરીષ્ય પ્રકટમ કરી વાણ્યા યદા તદા સ્વાસ્થ્યમ પ્રાદુર્ભૂતમ ચકાર. આવું આગળ ક્યાંય કોઈ વિચાર નહીં કરે એવું શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગોરધનાથજી વિચાર્યું અને જીવો પર કૃપા વિચારી છે. વાણ્યા યદા તદા સ્વાસ્થ્યમ પ્રાદુર્ભૂતમ ચકાર. આના સિવાય બીજો કોઈ આપણો ધ્યેય નથી કે આપણા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવો એ મુખ્ય ધ્યેય આપણે. તદુત્તમ અપી દુર્બોધમ સુબોધમ સ્યાત તથા તથા. તદુત્તમ આ ઉચ્ચારણ કરે છે. આ ઉક્તિ એટલે આપની ઉક્તિ છે કે જે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કે મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપનું મહાપ્રભુજીનું નામ સ્મરણ કરે છે. બીજા બધાને દુર્બોધ છે, સ્વરૂપ સમજ નથી પડતી, પણ નિજ ભક્તોના આપ સુબોધ થઈને આપ આપને પ્રાપ્ત થાય છે. તદુત્તમ અપી દુર્બોધમ સુબોધમ સ્યાત તથા તથા. તન્નામ અષ્ટોત્તર છે. તમે સુબોધ કેવી રીતે થાય? તન્નામ અષ્ટોત્તર. આપના જે 108 નામ જે આ સ્તોત્રની અંદર આપ્યા છે એ નામનું તમે સ્મરણ કરશો, એ નામનું તમે ગાન કરશો ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધ થઈ જશે. એટલે મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ તમે જાણી શકશો.
કન્ના માસ્તોત્કર્ષકમ પ્રવક્ષ્યામ્ય અખિલ. તમને સર્વ કાંઈ પ્રાપ્ત થશે, અખિલ પ્રતિ. આ અષ્ટોત્તર શતનામ એટલે કે 108 નામ. જે સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં જે 108 નામ આપ્યા છે ને એ શું છે? આ નામ તો અહીંયા ભૂતલમાં પ્રગટ નથી થયા, આ ત્યાં ગોલોકમાં જ પ્રગટ થયેલા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે જે પણ લીલા કરી તે બધા નામ ત્યાં જ પ્રગટ થયેલા છે, અને એ ત્યાંના જ નામો શ્રી ગુસાઈજીએ ત્યાં પ્રગટ કર્યા છે અને એ આપણને આપ્યા છે. તો કે ભાઈ તમે કીધું કે 108 નામ છે, આ ગ્રંથ છે, તો આના છંદ હોય, આનો કહેવાય દેવતા છે, બીજ છે, એ બધું શું છે? કારણ કે હરેક વસ્તુમાં હેતુ કારણ હોય કે આ ગ્રંથ શેના માટે છે, એને કરવાથી કયા દેવતાની કૃપા થાય. આપણે નરસિંહ મંત્ર કરતા હોઈએ અને આપણે વિચાર કરીએ કે જે કૃપા કરે તો ના થાય. આપણે મંત્ર નરસિંહજીનો કરો છો, રામજી કૃપા ક્યાંથી કરે? તો આપણે વિચાર કરીએ જે ગ્રંથ કરી રહ્યા છે એનો દેવતા કોણ છે, એનું મહાત્મ્ય શું છે, બીજ શું છે, પ્રગટ ક્યાંથી થયું? કન્ના માસ્તોત્કર્ષકમ પ્રવક્ષ્યામ્ય કિરાગત ઋષિ અગ્નિકુમારસ્તુ. અગ્નિકુમાર, ઋષિ અગ્નિકુમાર બે રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ. ઋષિ અગ્નિકુમાર કોણ છે? એક શ્રી ગુસાઈજી. અગ્નિકુમાર એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજી અગ્નિ સ્વરૂપ અને આપના પુત્ર કુમાર એટલે શ્રી ગુસાઈજી. બીજું ઋષિ જે કુમાર હતા, જે સૃષ્ટિ જ્યારે પ્રગટ કરવાની કરી તો હવ્યંકુંડમાંથી પ્રગટ થયેલા એ કુમારિકાઓ હતી. એ કુમારિકાઓ પ્રગટ થઈ તો એમને આપણે કીધું રામચંદ્રજીના દર્શન કર્યા એટલે આપણે જે ભાવ ઉત્પન્ન થયો, વિનંતી કરી કે અમારો અંગીકાર કરો. ત્યારે શ્રી રામચંદ્રજીએ કીધું કે તમારો અંગીકાર તો શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે આપણે જે બધા સ્વરૂપ ત્યારે કરશે. તો ત્યાં સુધી અમે શું કરીએ કે તપ કરો, તપ કરવાની આજ્ઞા. તપ કરવા જોઈએ તો સ્ત્રી રૂપમાં તપ કરીએ, વનમાં રહીએ તો એ યોગ્ય નથી. તો પુરુષ દેહ ધારણ કરે એટલે એ કુમાર અગ્નિકુમાર, અગ્નિમાંથી પ્રગટ થયા, વનકુંડમાંથી પ્રગટ થયા. એટલે અગ્નિકુમારિકાઓ તો છે, પણ અત્યારે અગ્નિકુમાર બનીને અને વનમાં જઈને એમને ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી અને તપશ્ચર્યા કરી અને ત્યાં જ એમને પોતાનો દેહ છોડી દીધો. એ ગોળ દેશમાં જન્મે. ત્યાં જન્મે ગોળ દેશમાં. ત્યાંથી એ 16,000 બાલિકાઓ, 5-5 વર્ષની બાલિકાઓને નંદરાયજી લઈને આવ્યા, ખરીદીને લઈ આવ્યા. શેના માટે? કંસને ભેટ કરી દે. રાજા છે ને, કંસને ભેટ કરી દે તેને ત્યાં દાસીમાં સેવિકામાં કામ લાગશે, એને કંસની સેવા કરશે આ બાલિકા. કેટલેથી 16,000. હવે કંસ પાસે જાય ત્યાં સુધી નંદાલયમાં આવ્યા, નંદાલયમાં રોકાયા. તો નંદરાયજીએ જોયું કે આ બધી બાલિકાઓ તો એમના પુત્ર એટલે કે ઠાકોરજીની સેવામાં લાગી ગઈ છે. ઠાકોરજીની સેવામાં લાગી ગઈ. તો હવે એ ઠાકોરજીની સેવામાં લાગેલી છે, હવે એમને ઉપાડીને કંસને તો ના અપાય. એમને તો પુત્ર ભાવ હતો એટલે કીધું આ તમારા પુત્રની સેવા કરે છે, હવે મારે અમને ક્યાંય નથી લઈ જાય. એટલે 16,000 બાલિકાઓ
ત્યાં જઈ એ 5 વર્ષની જ હતી, એથી મોટી થઈ ગઈ એટલે કુમારિકાઓ કહેવાય છે. તો એ ઋષિ જે બને, હવે આ તો બહુ લાંબો એનો પ્રસંગ છે. પછી આપણે અત્યારની વ્રત કર્યું ઠાકોરજીને પતિ રૂપે પામવા માટે, અને એ 16,000 કુમારિકાઓને રાસનું વરદાન છે ઠાકોરજીએ ચિરંજીવ લીલા પછી આપી. બહુ મોટો પ્રસંગ છે એનો. એમની સાથે આપણે રાસ કર્યા, કારણ કે એ અનન્ય પૂર્વા છે. જેટલા લગ્ન નથી થયા એ અનન્ય પૂર્વા કુમારિકા. એ દિવસે ઠાકોરજીને વરી ઠાકોરજીનું વરણ કર્યું. તો એ અગ્નિકુમાર અહીંયા આપણે છંદ જોવો છે તો કે છે અનુષ્ટુપ છંદ. ગાવા માટેનો જે છંદ જોઈએ અનુષ્ટુપ છંદ છે આ ગ્રંથનો. અને અહીંયા ઋષિ કોણ છે તો કે અગ્નિકુમાર. બંને સ્વરૂપે આપણે સમજ્યા, ઋષિ અગ્નિકુમાર પણ સમજ્યા, અને ઋષિ અગ્નિકુમાર એટલે શિવ સાંઈ, એટલે બંને સ્વરૂપે આપણે. પછી જગતી છંદ કહેવાય, એટલે અનુષ્ટુપ છંદ નામ છંદ જગત્ય સૌ, એટલે જગતી છંદ કહેવાય. એ જગતી છંદ મતલબ અનુષ્ટુપ છંદ ગણતરી આવે, જેમાં અમુક શબ્દ પછી રૂકાવા એને જગતી છંદ કહેવાય. પેલું સળંગ આપણે ગાન કરતા હોઈએ અને આમાં એક એક અક્ષરમાં અમુક શબ્દોમાં આપણે આનંદ, પરમાનંદ, શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ, કૃપાનિધિ, એમ આપણે એક એક શબ્દોમાં આપણે રોકાઈએ છીએ, એટલે અનુષ્ટુપ છંદ કહેવાય. ઋષિ રજ્ઞિકુમાર નામ ઋષિ રજ્ઞિકુમારસ્થ નામનામ છંદો જગત્ય સૌ શ્રી કૃષ્ણાસ્ય દેવતા. દેવતા કોણ છે આ ગ્રંથના? શ્રી કૃષ્ણ. કેમ કે તમે આ ગ્રંથનો પાઠ કરશો તો તમને આગળ આવશે ને શ્રી કૃષ્ણાસ્ય દેવતા છે બીજમ કારુણ કહું વિનિયોગો ભક્તિ યોગ પ્રતિબંધ વિનાશને કૃષ્ણ અજરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય. શ્રી કૃષ્ણ દેવતા છે આ ગ્રંથના. એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે તમારો વિનિયોગ, તમે શરણને આવ્યા, શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી તમે ઠાકોરજીની શરણ આવ્યા, બ્રહ્મ મંત્રની દીક્ષા લીધી, બ્રહ્મની સાથે સંબંધ થયો, પછી શું? એ સંબંધ લીધા પછી તમારે જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે અને સર્વ સમર્પણ કરવું ને. બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં આપણે શું બોલીએ છીએ કે હું મારો આત્મ અને વિત્ત બધું જ સમર્પણ કરું છું, મારી આત્માને બધું જ સમર્પણ કરું છું. તો તમારો વિનિયોગ ક્યાં થવો જોઈએ? કોઈ બહારનો વ્યક્તિ આપણો ઉપયોગ કરી જાય એના કરતા ઠાકોરજીમાં આપણો વિનિયોગ થાય એ ઉત્તમ. ઠાકોરજી વિનિયોગો ભક્તિ યોગ જ્યાં ઉપયોગ કરે છે, આપણો વિનિયોગ ક્યાં થાય છે? ભક્તિ યોગમાં. એટલે કે ઠાકોરજીની ભક્તિમાં આપણો વિનિયોગ થાય છે. વિનિયોગો ભક્તિ યોગ પ્રતિબંધ વિનાશને. એની અંદર પછી જે આવતા પ્રતિબંધો હોય એનો નાશ કરે છે. આ ગ્રંથનો પાઠ, આ 108 નામ છે એ શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરાવે છે, અને આપણા જે ઠાકોરજી તરફ ભક્તિ તરફ જે આપણો વિનિયોગ થવો જોઈએ એમાં જે પ્રતિબંધ આવે છે એને નાશ કરે છે. પ્રતિબંધ નાશ થઈ જાય તો પ્રાપ્ત શું થાય? કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થાય. કૃષ્ણ કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણને કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થયા? કઈ સાઇન હોય ને, કોઈ વસ્તુ મળે આપણને તો આપણને લાગે અરે આ વસ્તુ આપણને મળી, તો એની નિશાની તો હોય. આગળનું જ આવે છે કૃષ્ણ અધરામૃતા, કૃષ્ણ અધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિરત્ર ન સંશય. શ્રી ગુસાઈજી બાહેધરી લે છે કે જે આ 108 નામનો ગ્રંથ શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો પાઠ કરશે એને
આપ પ્રાપ્ત થશે. કઈ રીતે કે શ્રી કૃષ્ણના અધરામૃતનું પાન થશે. તમે સંશય ના કરો, એ ચોક્કસપણે તમને કૃષ્ણના અધરામૃતનું પાન થશે, જે પુષ્ટિનું પરમ ફલ છે. હવે એ વિચાર કરો કે કૃષ્ણનો અધરામૃત કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? શું પ્રભુ પોતે આપણને અધરામૃતનું દાન કરવા બધા નહીં? આપણે જે અષ્ટપ્રહરની સેવા કરીએ છીએ એટલે તો કહે છે કે સખડી ભોગ ધરવો બહુ જરૂરી છે. ઠાકુરજીને જે ભોગ ધરીએ આપણે એ ગ્રહણ કરીએ મહાપ્રસાદ રૂપે, તો ઠાકુરજીનું અરોગાયું અરોગાય કેવી રીતે? અધરથી ને આ મુખથી જ અરોગાય ને, અહીંયાથી અહીંથી તો નથી અરોગાતું, મુખથી જ અરોગાય છે ને. તો મુખથી આમ અરોગે તો એ અધરામૃત રહ્યું ને, અને એ અધરામૃતનું મહાપ્રસાદ સ્વરૂપે આપણે લઈએ તો કૃષ્ણ અધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિ સિદ્ધ થશે. ન સંશય, તમે સંશય ના કરો કે કૃષ્ણનો અધરામૃત તમને ચોક્કસપણે મળશે. તમે કેટલી માત્રામાં છો એ તમારે વિચાર. તમે ત્યાં સુધી કઈ રીતે એ આનંદ એ અધરામૃત ગ્રહણ કરી શકો છો એ તમારે જોવાનું છે. કારણ કે આપણે ત્યાં સુધી જોડીએ, ખબર છે મંજિલ ક્યાં છે, પણ મારે ત્યાં સુધી જવું છે. કેમ જઈશ? કેટલા સમયમાં જઈશ? કેવી રીતે જઈશ? એકલી જઈશ કે કોઈને સાથે લઈને જઈશ? કેમ જઈશ? કાંઈ ખબર નથી. જવું છે મારે ઠાકોરજીના ચરણામાં છે. એક વસ્તુ વિશે એવી, શ્રી કૃષ્ણાસ્ય દેવતા ચ બીજ શું છે? આ સર્વોત્તમ તો પ્રગટ શું કામ કરે? બીજમ કારુણિક, પ્રભુને કરુણા ઉપજી. અરે રે મારા જીવો ક્યાં ને ક્યાં ભટકે છે. આવી રીતે ભટકતા જીવોને જોઈને આપણે ખૂબ કરુણા ઉપજી અને શ્રી મહાપ્રભુજીને મોકલ્યા કે તમે જીવોને પ્રતાપ કરો, મારી પાસે લઈ આવો, મારી શરણે રાખો. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ એ બીજના અનુસંધાનમાં એ કરુણા ઉપજી એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃપા કરી, શ્રી સાંઈજીએ કૃપા વિચારી અને આ 108 નામ આપણને અહીંયા આપણા માટે પ્રગટ કરી દીધા. અને એ નામનું ઉચ્ચારણ આપની કૃપાથી જ આપણે લઈ શકીએ છીએ. અન્યથા સર્વોત્તમ સ્તોત્ર બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. એમને અત્યારે જાણ્યું બધા એવું ઉચ્ચારણ નહોતા કરતા, કારણ મુખવાદ નથી હોતો. સંસ્કૃત શબ્દો છે, અઘરા છે, જોઈને બોલી શકાય. પણ શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કૃપા વિચારે તો ચોક્કસ આ હૃદયમાં બિરાજીને આપેલું ઉચ્ચારણ કરાવે છે. જેને પોતાનો જાણે એના દ્વારા એ પોતાનો સ્વરૂપનું વર્ણન પણ કરાવે. એના ઉપર જ સર્વની વિશેષ કૃપા પણ આપ કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય આપણે પ્રગટ વે મહારાજ રીતે દેખાય એ પદ લઈએ, પદ ગામ કરીને અને આજનું સત્ર અહીંયા વિરામ કરીએ. શ્રી વલ્લભાધીશ માર્ગ રીત દેખાય પ્રગટ વે, માર્ગ રીત દેખાય, માર્ગ રીત દેખાય પ્રગટ વે, માર્ગ રીત દેખાય. પરમાનંદ સ્વરૂપ પ્રભા
भिखारी विविध भांगर सामग्री हरि को जलचवार सुगंध सहित दीपान हवाई नगर मारगरी करारी अनुसर पटवे बैठे भोजन कर विश्राम जन कर भोजन कर विश्राम जन कर ले निज मन गुनाई करत पानिज देवी जीवन श्री मुख भजन योगी तमुन युगल गीत की योगी तमुन युगल गीत की रस भरा परनाई जनहित दास शरण हरिनाम कीश की दास शरण कीश की